Now what I want to do in this video is I want to introduce the different regions of operation of a MOSFET. You have understood the basic structure and you understand how or when current flows in a MOSFET. Let me start where we left off. This is the MOSFET that we have in our hand. Okay. You have N region. It is heavily doped. It is actually N plus. But let's leave it as N. P substrate. Okay. You have silicon dioxide layer. And of course you have the metal in order to take contact. This is your source and this is your drain. What we said was source is usually connected to ground, bulk or body or substrate is also connected to ground. You apply a gate voltage here, let's call this as VG, and here you have a positive potential that is applied here, that is, let us call it as VD. This is VG and this is VD. Usually any voltage is mentioned with respect to ground. That is, if I talk about 5 volt, I am saying that 5 is the voltage at a point with respect to ground, which is equal to 0. So 5 minus 0 is 5 volt. Therefore, you always refer to a voltage with respect to ground. In our case, source is connected to ground. So gate voltage VG is with respect to ground, which is source. Drain voltage VD is also with respect to source. Therefore, these voltages are referred to as VGS and VDS. Now let us understand the different regions of operation. In order to understand that, let us fix the voltage at the gate. Okay? The voltage at the gate VGS is equal to some value that is slightly greater than threshold voltage. Threshold voltage in the prasakti endana? At threshold voltage, the channel is just formed. The channel is just formed at threshold voltage. Okay? Channel is just formed at threshold voltage. So, this channel, for the sake of understanding the operation, I am going to assume that this channel consists of 10 electrons. അതായത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര ഉണ്ടാവും? ഒരു 10 ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കും. ഇത് തികച്ചും നമുക്ക് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. Please don't use this in your explanation in the answer sheet. But according to the gate voltage that is applied, a certain thickness of or certain size of N channel is formed. This must you understand. Let us assume that equivalent to having 10 electrons. ഈ 10 electrons നമ്മൾ ഈ ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം 10 electrons ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങത്തില്ല. ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവണം ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക്. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് VDS എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സീറോയും ഇവിടെ VDS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ VGS എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. VGS എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് VGS1 എന്ന് കൂട്ടിക്കും. VGS1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വോൾട്ടേജിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആ വോൾട്ടേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 10 ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ചാനൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഡ്രെയിൻ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ഒരു VDS1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ VDS1ന് പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഒരു 5 ഇലക്ട്രോൺസിനെ വലിക്കാനുള്ള ശക്തി ഈ VDS1നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ വീണ്ടും കൂട്ടി. VDS2 എന്ന് പറയുന്നത് VDS1നെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് 5ന് പകരം 6 ഇലക്ട്രോണിനെ വലിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. ഓക്കെ, വീണ്ടും ഞാൻ VDS കൂട്ടുവാണ്. VDS3 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ VDS2. VDS പിന്നെയും കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ 6 ഇലക്ട്രോണിന് പകരം 7 ഇലക്ട്രോണിനെ വലിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 5, 6, 7 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ്. 10 അവിടെ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര ഉണ്ട്? 5, 6, 7 എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. VDS1ൽ 5, VDS2ൽ 6, VDS3ൽ 7 എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ 5, 6, 7 ഒക്കെ എന്താണ്? കറണ്ട് ആണ് അല്ലേ?
ഈ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോ. ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡ്രെയിനിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്നു. നമ്മൾ ഈ കറണ്ടിനെ എപ്പോഴും ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ജനറലി നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് എന്നാണ് ഈ കറണ്ടിനെ വിളിക്കുന്നത്, ഡ്രെയിൻ കറണ്ട്. ഞാനൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ VDS വെക്കുന്നു, ഇവിടെ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് വരയ്ക്കുന്നു. ഓക്കെ, VDS 1 ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കറണ്ട്? 5 ഇലക്ട്രോൺ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത്. VDS 2 ആയിരിക്കുമ്പോഴോ? VDS 2 ആയിരിക്കുമ്പോൾ 5 പകരം 7 ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ, VDS 3 ആവുമ്പോൾ 8 ഇലക്ട്രോൺ. അങ്ങനെ 5, 6, 7 സോറി 5, 6, 7 എന്നുള്ള കണക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം അഥവാ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ, ഈ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, VDS കൂട്ടുന്നതിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടാണ് ID കൂടുന്നത്. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ്? ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് ലീനിയർ. ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ drain source voltage and drain current is linear. What do I mean by that? VDS എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, VDS എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിയാൽ ID എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് കൂടുന്നു. ആ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് VDS കൂട്ടി വന്നാൽ എന്ത് പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? കറണ്ട് കൂടും. 7 എന്നുള്ളത് 8 ആകുന്നു, 8 എന്നുള്ളത് 9 ആകുന്നു, പിന്നെ 10 ആകുന്നു. ഓക്കെ, 10 ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചാനലിലുള്ള സകല ഇലക്ട്രോൺസും കറണ്ട് ഫ്ലോയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, അതായത് മാക്സിമം കറണ്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി ഐ ഗോട്ട് ഗ്രീഡി. ഓക്കെ, ഐ എം നോട്ട് ഹാപ്പി വിത്ത് ദിസ് കറണ്ട്. ഞാൻ വീണ്ടും VDS കൂട്ടുവാണ്. എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് റീജിയൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷനിലാണ് നിന്നത്? ലീനിയർ. ഓക്കെ, ലീനിയർ എവിടം വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും? ഇതിനകത്തുള്ള ചാനലിലുള്ള സകല ഇലക്ട്രോൺസും അല്ലെങ്കിൽ കാരിയേഴ്സും കറണ്ടിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ. അപ്പൊ ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റ് അപ് ടു വിച്ച് VDS ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. ഈ ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ നമ്മുടെ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിൽ ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിന് ID എന്ന് പറയും. ID is equal to, it is given by the equation. ഈ ഇക്വേഷൻ കാണാതെ അറിയണേ, ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. μn Cox/2 into W/L into VGS minus VTH, VTH എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ്, into VDS minus VDS square by 2. ഓക്കെ, ഇതെന്താണ്? This is the equation for drain current in linear region of operation. Okay, that is linear region of operation. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാം. അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് പറ്റുന്നത്? നമ്മുടെ മോസ്ഫെറ്റ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. മോസ്ഫെറ്റിലെ ഡ്രെയിൻ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി നമ്മളൊരു ലിമിറ്റിനെ കാട്ടിലും കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഡ്രെയിനിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, സോഴ്സിലേക്ക് ഗ്രൗണ്ട്, ഡ്രെയിനിലേക്ക് നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. VGS എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഇവിടെ ഒരു ചാനൽ ഫോം ആകുന്നു. ഇതിനകത്തെ 10 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 ഇലക്ട്രോൺ സകലതും, ഇപ്പൊ VDS 3 ആണെങ്കിൽ VDS 3 അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് all the electrons in this channel are participating in current flow. Now, like I said, ഞാൻ greedy ആയി and I am increasing VDS again. VDS 4 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈ വാല്യൂലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ശക്തി വെച്ചിട്ട് ആസ് പെർ ദിസ് ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ 10 അല്ല 11 ഇലക്ട്രോൺസ് അത് വലിക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യും. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഗ്രീഡി. എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ചാനൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇതിനകത്ത് 10 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 10 ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് അറ്റ് എനി ടൈം ഈ ചാനലിൽ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും? 10 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം വിട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ഡ്രെയിൻ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി. ഡ്രെയിൻ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറ്റുക? വീണ്ടും ഡ്രെയിൻ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾ ഈ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് പോലെ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന 10 ഇലക്ട്രോണിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇയാളങ്ങ് വലിക്കും. ഓക്കെ, ഈ വോൾട്ടേജിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടങ്ങ് വലിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചാനലിന് എന്ത് പറ്റും? വലിക്കുന്നത് എവിടുന്ന?
ഡ്രെയിൻ എൻഡിലാണ് വലിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചാനലിൽ നിന്ന് അത് തിന്നെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് ഈറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദ ചാനൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ഈറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദ ചാനൽ. ഈറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദ ചാനൽ എന്ന് പറയുമ്പം ചാനലിന്റെ വലിപ്പം ഡ്രെയിൻ സൈഡിൽ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. ബിക്കോസ് ചാനലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൂടി ഈ VDS4 വലിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ വെച്ചിരുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ ഷേപ്പിന് എന്താ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ടേപ്പറിങ് അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കമിങ് തിന്നർ ആൻഡ് തിന്നർ ടുവേർഡ്സ് ദ ഡ്രെയിൻ എൻഡ് until at some point the channel will look like this. ഇവിടം വിട്ടിട്ട് the channel will look like this. കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഈ ചാനൽ അങ്ങ് പിഞ്ച് ഓഫ് ആയി പോവും, ഞുള്ളിപ്പോവും. അതായത് ജസ്റ്റ് ആ ചാനലും ഡ്രെയിൻ എൻഡും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഇല്ലാതാവുന്നു. അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പിഞ്ച് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിഞ്ച് ഓഫ്. പിഞ്ച് ഓഫില് നമ്മുടെ ചാനല് അവസാനമായിട്ട് ഡ്രെയിനുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉള്ള പോയിന്റ് ആണ്. വീണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? VDS കൂട്ടുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഗ്രീഡി ആവുക. VDS എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും കൂട്ടുന്നു. VDS പിന്നെയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ചാനലിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഡ്രെയിൻ വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ കൊണ്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് വലിച്ചിട്ട് ഈ ചാനലിനെ തിന്ന് തീർക്കുവാണ്. അപ്പൊ ചാനലിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താവും? നേരത്തെ പിഞ്ച് ഓഫിൽ ഇരുന്ന സാധനം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് റിസീഡിങ്. റിസീഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുറകോട്ട് പോവുക. ഇറ്റ് ഇസ് റിസീഡിങ് ഫ്രം ദ ഡ്രെയിൻ എൻഡ്. ഇറ്റ് ഇസ് റിസീഡിങ് ഫ്രം ദ ഡ്രെയിൻ എൻഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ പിഞ്ച് ഓഫ് വരെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ഒരു N ചാനൽ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ കണക്ഷൻ ഇല്ലാതായില്ലേ? അതായത് ഈ ചാനലിന്റെ അവസാനത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ്. ചാനലിന്റെ അവസാനത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഡ്രെയിൻ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസിന് പോകാൻ പറ്റുക? That is because you have increased VDS such that you have increased VDS so high such that the electric field is very high. എന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ചാനലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇവിടം വരെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശക്തി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? Part of this voltage, work done by the voltage, part of the work done by the voltage is used to pull the electrons from the channel to drain end. ഈ ഒരു റീജിയൻ, ഡിപ്ലീറ്റഡ് റീജിയൻ ചാടി മറികടന്ന് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈഡിലേക്ക്, അതായത് ഡ്രെയിൻ സൈഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ എത്തിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുമ്പം part of the work done by VDS is used to bring the electrons across this depleted region. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? കറണ്ടിന് പിന്നെയും കൂടാനുള്ളൊരു സ്കോപ്പ് ഇല്ല അല്ലെ? എഫക്റ്റീവ്ലി മുഴുവൻ വോൾട്ടേജും ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ആ വോൾട്ടേജിന്റെ എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റ്, അതായത് പിഞ്ച് ഓഫ് പോയിന്റ് ആയതും നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ എൻഡിലെ പോയിന്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചാടിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ടിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇപ്പം കറണ്ട് വിൽ ബി സംവാട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ്. കറണ്ട് വിൽ ബി സംവാട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്? VDS എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ID കൂടുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ലീനിയർ റീജിയൻ. പിന്നെയാണ് ആര് സംഭവിക്കുന്നത്? പിഞ്ച് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമിനൻ സംഭവിക്കുന്നത്. പിഞ്ച് ഓഫ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കോൺസ്റ്റന്റ്. ശരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും. പക്ഷെ തിയറിറ്റിക്കലി നമ്മൾ സാധാരണ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പൊ പിഞ്ച് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു വോൾട്ടേജ്, പിഞ്ച് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വോൾട്ടേജ്, പിന്നെ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ദിസ് റീജിയൻ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ. സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ. സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിൽ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദ കറണ്ട് in saturation region is referred to by the equation saturationലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ഗ്രാഫിന്റെ പേരാണ് ഡ്രെയിൻ ക്യാര. പിന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാര ഉണ്ട്. ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാര is always between output and input. അപ്പോൾ VGS കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു. ത്രെഷോൾഡ് വോൾട്ടേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കൂടുന്നു. That's all.